इतों लैन लगे जी मेहमानों वास्ते शकरकंडी ते इधर इन्होंने रखे है गोल गप्पे ते इधर हैगी जी शकरकंडी। नाल बिलाल नूं भी ले आंदा स्कूलों। मैं कहा जी बिलाल नूं स्कूल लै चलीए, नहीं तो बिलाल ने साडे नाल लड़ पैना वा। क्यों बिलाल? कल असीं गए सीगे बाजार ते बाजी ने ना शकरकंदी उत्थे ना खाधी सीगी बाजार ते कुछ असीं ते शकरकंदी कहने ना ते बाजी कहंदी है शकरकंदी ते ओ शकरकंदी वाला भाई देखण लग गया ते हुण सुबह सुबह कहंदी सीगी कहंदी शकरकंदी मैं खानी आ ते हुण ना भाई लेके आया ते शकरकंदी हुण मैं दूसरा बनाउण लगी आ। बाकी तो उत्थों बना के आए आ लेकिन खट्टा जिहड़ा वा ना वो अलग वा ते शकरकंदी अलग हुआ। कपड़े देने ना बिलाल कपड़े पाओ। देखो मेरी बॉडी बिल्डर किते कान ने चुक के ले जाना तेनों चंपैया है जी। माशाल्लाह ਇਹਦੇ ਚ खट्टा भी मैं मिक्स कर दिता ते शकरकंदी ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ दूसरा दो जने बैठे आ बैठक ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ बैठक ਚਮਚੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਰੱਖ। नहीं मैं तेरी लिट कट के जाना है कट्टे वाल तक जी। माशाल्लाह असी ना शाम टाइम आए हैं ते खाना खुना खादा ते हुण मैं आख्या चलो आइसक्रीम जिहड़ी आ ना वो खा लेने आ सारे मिल के ते हुण आइसक्रीम मंगाई आ ते फिर उस तो बाद देखते हैं आइसक्रीम असी खान लगे हैं ते फिर तुहानू मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ी पंजाबी पठानी तुसीं देख रहे मेरे यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे आबाद रखे इसे दुआ दे नाल शुरू करते हैं आज का व्लॉग जी। सुबह सुबह का टाइम आ ते अज ना बाजी होरी उन्हां दी वापसी आ ते ना उन्हां दा दिल करदा जाण नूं ते ना साडा दिल करदा। वा यकीन करो इन्हां ने पता नहीं मैंने तो ये भी नहीं पता किन्ने दिन रहे हैं मेरे को ते इन्नी ज्यादा खुशी हुई सी ना यकीन करो ते अज वापस जा रहे हैं ते मैं ना उन्हां वास्ते सारे वास्ते बल्कि जेड़े साडे घर दे आ ते बाजी उन्हां वास्ते नाश्ता तैयार करन लगी आ ते नाश्ता जिहड़ा वा नाश्ते दे विच अंडा मैं बनाया वा नाल बनाई आ लस्सी ते बाजी ने बड़े शौक नाल पींदी आ मिठी लस्सी ते ओ बनाई आ ते माशाल्लाह रोटियां जिहड़ियां ना कुछ पराठे मैं बना लए आ ते कुछ ना मैं बनाउण लगी आ ते लाल दा पापा गया सीगा मंडी ते मंडी च जिहड़ी जिहड़ी चीज़ असीं लैके आए हैं ना वो तुहाडे नाल शेयर करांगी। पहले ना बाजी उन्हां नूं नाश्ता दे। अज तां तुहाडी आवाज़ ही नहीं निकलदी की गल आ? इस करके आवाज़ नहीं निकलदी। मैं अगे कहनी है मैं आख्या आया वा तू साकब सफराज आण के बैठा वा ते वो भी चुप साकब तू आया वो भी चुप पता ही नहीं लगा किधर नूं फिर चला गया। चल कोई नहीं हुण दूसरा राह देख लिया जदों तुहाडा दिल करे अपने फुफ्फो दे घर तुसीं आ सकदे जी। बाजी होरां दी ना तैयारी जिहड़ी है ना मुकम्मल हो गई है। नाश्ता नुश्ता भी उन्होंने कर लिया ते इन्हां ने बनाई सी लस्सी इन्हां ने लस्सी भी पी लई है। इहदे इस डब्बे दे विच ना मैं अचार पाया सी स्पैशल उन्हां वास्ते मिर्चां दा ते कुछ मैं पहले अचार पाया सी लसूड़े ते अंबां दा ते वो मैं मिक्स किया इस डब्बे दे विच इन्हां नूं अचार पा के दित्ता ते इहदे विच पंजीरी आ जिहड़ी कल मैं बनाई सीगी ते बाजी कहंदी सी मैं ना नाल लैके जाना वा यूके ते इहदे विच ना साग जिहड़ा वा ना बाजी कहंदी सीगी भी साकब दी जिहड़ी अम्मी है ना वो कहंदी सी बाजी नूं कह मेरे वास्ते ना पक्का होया साग जिहड़ा वा ना वो मेरे वास्ते लैके मैं इहदे हत्थां दा साग खाना ते इह डब्बे दे विच ना साग दूसरा साकब दी अम्मी दा वा ते इधर जिहड़ी दूसरी चीज़ आ ना वो है छाबे। ये दो छाबे ना मैं बाजी नूं दित्ते ते नाल इहदे विच है मखंडी हलवा
ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਨਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਪਾਪਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਦੂਸਰਾ ਗਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪੱਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਗ ਨਾਲ ਪਾਲਕ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾ, ਧਨੀਆ ਵਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਪੁਦੀਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਅੰਬਰ ਦੀ ਪੇਟੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਗਿਫਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਲਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਗ੍ਰੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੀ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ, ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਦੀ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਆ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ बहुत ही अच्छा लगा, बड़े प्यारे दिन गुजरे, पता नहीं लगा 5-6 दिन भी गुजरे। सुबह आए ना, दोबारा फिर आइयो ना जिस टाइम दिल करे। हाँ जो ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਸੁਬਹ ਇਹ ਉੱਠੇ ਨਾ ਸਫਰਾਜ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਗਏ ਸੀ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਕਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਬ, ਚੁੱਪ, ਨਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਦਾਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ठीक है। दूर टाइम में ना लगा जी, ये आए ना आए तो आए, ठीक है। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जी मेहमान साढ़े नाल चले गए आ, दिल तो बहुत ज़्यादा परेशान आ, लेकिन जिन्होंने जाना वा उन्होंने जाना ही आ। ते क्यों पिछे भी फोन ते फोन आ रहे सीगे, ते अज उन्हां दे अज भी नहीं आए, गड्डी वाले दा फोन आया हाँ, सीगा, गड्डी वाले दा आया सीगा फोन भी गड्डी। ते ज़ाहिर हाँ 4-5 दिन हो गए आ, 4 के 5 दिन रहे आ, लेकिन मैनू नहीं पता लगे बाजी कदों आई है ते कदों वापस चले गए। ते इधर बबली दे काम चेक करो, बबली दा चक्कर लग गया हैं। अब बबली कैसा जी दो ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਫਰਾਜ਼ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਜਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ, ਨਾ ਖੈਰ ਰੱਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕੁੰਡੀ, ਦੂਸਰਾ ਆਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੰਡੀ ਡੰਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ ਕੜਾਈ ਤੇ ਕੁੰਡੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਚਲੋ। ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਕੂਲੋਂ,
ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁੱਡਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁੱਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਖੁੱਡਾ ਵਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਧਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਝੋਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਢੋਈ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਂਗਣੀ ਆ ਤੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹਨਾ ਇਹ 1209 ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁੱਛਣ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੱਥ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵੈਸੇ ਪੱਕੀ ਪਈ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲੱਗਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਵਲਾਂ ਚੂਵਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ, ਚਾਵਲ ਕਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੇਟ ਥੋੜੇ ਪਕਣੇ ਆ 15-20 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ 1209, ਇਹਦੀ ਲਜ਼ਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ, ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਧਰਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਆ ਸਬਜ਼, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਾਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐਤਕੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਢ ਲਈਏ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਢ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅੱਲਾ ਦੇਵੇ ਫੇਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ, 6 ਜਣੇ ਕਿ 5 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। 5 ਜਣੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ 5-6 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਵਲ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਕਦੇ ਸੀ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਆ। ਇਹ 1209 ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੰਜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਝਟ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਚੂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਬਹਿ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਅੱਛਾ ਘਰ ਨੂੰ ਗਏ ਚਲੋ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਗਏ ਆ, ਵਾਪਸੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਤੁਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਉਰੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਜੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕरें, ਲਾਈਕ करें, शेयर ज़रूर करें। इसी ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।